سیکٹریٹ میں لاہور میں ایک ملازم ہے, اب وہ ریٹائر ہو گئے, ان کو حکمت کا شوق بھی ہے. ہم نے ایک دفعہ مجھے کہنے لگے ایک نسخہ میں دیتا ہوں, ایک آپ دے دیں. میں نے کہا ٹھیک ہے, یہ آپ لے لیں, آپ مجھے دینا دیں. میں لیکن نہیں, میں دوں گا. پھر اس کا ایک واقعہ سنایا. کہنے لگے کہ مسجد کے بابا جی تھے, وہ لوگوں کو تیل دیتے تھے زخم جتنا گلا ہوا ہو. یہ بھی نسخہ سن لیجئے گا, ذرا سونے والے اٹھ جائیں. نسخہ جتنا پاؤں گلا ہوا ہو, کینسر سے, گینگرین سے, اور زخم جتنا گلا ہوا ہو, ڈاکٹروں نے کہا اس کو کاٹ دو. لوگ آتے تھے, ان سے تیل لے کے جاتے تھے, اور ہدیہ جتنا دیتے تھے قبول کر لیتے تھے, اور وہ تیل لگاتے تھے, زخم ٹھیک ہو جاتے تھے. لوگ حیران. میرے پڑوس میں بابا جی تھے, مسجد کے خادم تھے. میں نے نسخہ مانگا, بابا جی نے نہ دی. بڑی مشکل سے بابے کی منت کی, کرتے کرتے آخر کار ایک دفعہ بابا جی مجھ سے کہنے لگے بیٹا سنا ہے کوئی ایسی کوچیں چلی ہیں؟ نہیں ایسی کوچیں چلی تھی, نیو خان کی چلی تھی پہلے. میں سمجھ گیا کہ بابا سفر کرنا چاہتے ہیں. بابا تھا کوئی پٹھانوں کے علاقے کا, وہاں کوئی سال میں ایک آدھ دفعہ جاتا تھا, چند دن گزار کے. میں نے بابے کی ٹکٹ کرا دی. میں نے کہا بابا اب آئے گا, چلو ٹکٹ کرا دی, نسخہ دے دے گا, نسخہ دے دے گا. بابا آیا, بابا ایسے ملا جیسے تو کون میں کون, تو کون میں کون. میں بڑی بابے کی کھونے, منت, پاؤں دبانا, سر میں تیل لگانا, بابے کی تعریفیں کرنا, بابے کو جبریل علیہ السلام بنا دیا میں نے. بابا کہ ابھی تیرے عشق میں کمی ہے. ایک تو بابا کہنے لگا بیٹا وہ کچھ سنا ہے ملتان میں کوئی اللہ وسائی کی کرنڈی ہوتی ہے, ریشم کا سوٹ, اللہ وسائی کی مشہور کرنڈی ہے, بڑا مہنگا کپڑا ہے بیٹا وہ ہے. میں سمجھ گیا بابا سوٹ چاہتا ہے. کہنے لگے اس دور میں 2500 کا وہ سوٹ لے کر میں نے دیا بابے کو, اور بابے کو سلوا کے دیا. مسجد کا خادم بابا اللہ وسائی کی کرنڈی پہنے, ریشم لاجواب پہنے. میں نے کہا بابا نسخہ دے دے گا. بابا کہ تو کون میں کون. کہنے لگے زندگی میری گزر گئی, 4-5 سال گزر گئے بابے کی خدمت کرتے کرتے کرتے. چھوڑا میں نہیں بھی نا. مجھے کہنے لگے میں بھی ارائی پتر تھا. اس نے الفاظ آئیے کہ میں بھی ارائی پتر تھا, میں نے بھی نہیں چھوڑا. ایک دفعہ بابا کہنے لگا اچھا یار تجھے نسخہ دیتا ہوں, آپ میرے ساتھ. بابا حجرے میں لے گیا, اب ذرا نسخہ بھی آپ سن لو, مفت میں نسخہ سن لو. اس نے محنت کی, میں نے اس کا صلہ دیا, اور آپ کو تھوڑی سی کہانی بھی ملی. آپ ہنسے بھی صحیح, مسکرائے بھی صحیح, کرمیٹے بھی مت لی, نسخہ بھی لے لیا. ہوا اسی کا نام تسبیح خانہ, اسی کا نام ابکری, اسی کا نام حویلی. کہ بغیر محنت کے, پر ایک تجربہ ضرور ہے, آپ نے بھی کیا ہوگا, جو چیز بغیر ہمت اور محنت کے ملے اکثر قدر نہیں ہوتی. سچی بات ہے. لیکن الحمدللہ مطمئن ہوں آپ قدردان مجمع بیٹھا ہے. مجھے تسلی ہے کہ آپ قدردان مجمع بیٹھا ہے جن کی طبیعتوں, جن کے مزاجوں میں قدردانی ہے. اندر لے گئے, ایک بوتل دکھائی, اس میں تیل تھا, نیچے کچھ چیزیں بیٹھی ہوئی تھی. کہ یہ کیا ہے باپ؟ کہنے لگے یہ مسجد میں نا جب ٹیوب لائٹ جلاتا ہوں چھپکلیاں آ جاتی ہیں, مار مار کے اس میں ڈالتا جاتا ہوں, اور یہی نسخہ ہے. یہ جو ٹیوب لائٹ جلاتا ہوں نا مسجد کی لائٹ, تو اس میں چھپکلیاں آ جاتی ہیں, آتی ہیں نا, مارتا ہوں. ایک ڈبہ بنا ہوا ہے میرا, اس پہ تھوڑی سی آگ ہوتی ہے, اس پہ ڈالتا ہوں, چھپکلی جل جاتی ہے. وہی تیل سارا اٹھا کے بوتل میں ڈال دیتا ہوں, جو بھی آتا ہے اسی تیل میں سے ڈال ڈال کے دیتا جاتا ہوں. چھپکلیاں کم نہیں ہوتی, میری روٹی بھی کم نہیں ہوتی. ایک مارتے کو دوسری چھپکلی آ جاتی ہے, دوسرے مارتا ہوں تو تیسری چھپکلی آ جاتی ہے. چھپکلیوں کا تیل ہے اور واقعی اکسیر ہے. یہ غالباً میں نے آرٹیکل لکھا تھا, مضمون 1998 میں, 97 میں, 99 میں غالباً میں نے لکھا تھا. بہت لوگوں نے آزمایا. کوئی بیٹھا ہے چھپکلی کو عمل کرنے والا جس نے میرا یہ آرٹیکل پڑھا ہو؟ کوئی ہے جس نے اس چھپکلی کے تیل کا فائدہ پایا ہو؟ ہاں جی جی دیکھیں, آزمایا ہے تو بتائیں. آزمایا ہے کسی نے؟ جی. آپ کے سالے کو شوگر کا زخم تھا, انہوں نے کیا کہا تھا؟ پاؤں کاٹ دیں گے. کہنے لگے ہسپتال سے فارغ ہو وہ, گھر آ جاؤ, میں آپ کے لیے نسخہ بنا کے دیتا ہوں. پھر لاہور میں درس میں یہ سنا تھا, پاؤں سرسوں کے تیل میں 4 چھپکلیاں ڈالیں, جلائیں. چوتھے دن زخم بھرنا شروع ہو گیا, جس کو ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ کاٹنا پڑے گا. چلو یہ روحانی کلاس کا حصہ ہو گیا. روحانی کلاس سے مراد تو مخلوق کو نفع پہنچانا ہے نا. اچھا پھر ابھی بات کا, بھائی آپ کیوں کھڑے ہو, بیٹھ جاؤ. ہاں بلڈی دی گال دے مزہ آنا پہ تو چس مکے نہیں بھائی, چس مکے نہیں. ایک بندہ میں کو آ کے جی تو نہیں چس کو چس نہ کہ چس نہیں آ گئی.
अब पठान को क्या समझाओ चस क्या होती है? उसका पख्तून ने तो चस क्या होता बताओ चस किसे कहते हैं? अब वो पठान दूसरे से पूछता यार बताओ चस किसे कहते हैं? मजा दा खबर आते हैं सो। अच्छा चलो, असल में ना आप परदेसी भी हैं और परदेसी को हंसाने का सवाब अगर बताना शुरू कर दूं जो रिवायात में आता है आप सोच नहीं सकते। परदेसी को खुश करना, अल्लाह के मेहमान को खुश करना, ये छोटे छोटे चुटकुलों से मैं आपको खुश करता हूं जी। फिर हफ्ते के बाद बिल्कुल ठीक, जिसको डॉक्टरों ने कहा था कि ये काट दिया जाएगा, बिल्कुल ठीक है, चलता फिरता है। आपने छिपकली के तेल के कितने तजर्बात किए होंगे? एक ही किया है। कहते उसने रखा हुआ है, जिसको कहता है दर्द हो ये तेल दे दो लगा दो ठीक हो जाता है। कौन बंदा बैठा है आप में से जिसके मुशाहिदे में ये रिवायत आई हो कि छिपकली को मारना सवाब है? कौन रिवायत आई थी? बहुत सारे हाथ खड़े हुए हैं, बहुत सारे हाथ। भाई तेज कैमरा चलाया करो, जूम भी किया करो, चलाया करो, ज्यादा देर हाथ ना खड़े करो। मैं मेरे मजमे में हाथ खड़े कराने का मिजाज नहीं है मेरा। हाँ जी रिवायत है, शमाइल कुबरा में रिवायत है और अहदीस में रिवायत है। अच्छा ये खुद सोचें, जिसको मारना भी सवाब, अल्लाह लानत है हदीस में, इसके ऊपर क्या है? लानत है। जिसको मारना तो वैसे ही सवाब हो गया। अच्छा मार तो वैसे दिया, जिस पेड़ के खाता है तो समर, उस पेड़ के जाए तो बर्ग न कर। ये आम का दरख्त है, इसके नीचे ये जो आम का दरख्त खड़ा है ना, आप आमों के बेटे हैं, इसके ऊपर ये है असल में शेर, जिस पेड़ के खाता है तो समर, जिसके फल खाता है उसके पत्ते भी जाए ना कर। जिस पेड़ के खाता है तो समर, उस पेड़ के जाए तो बर्ग न कर। छिपकली पुराने जख्मों के लिए। एक बंदा और अंदाज से छिपकली मारता है, पठानों की नस्वार नहीं होती। हाँ हाँ मैंने खुद देखा, ये बांस वाली झाड़ू होता है ना, बांस वाला झाड़ू, आप भी मारते हैं? बहन मारती थी देखो, और कहते आपने मारी? नहीं, नस्वार बसे, नस्वार आपने भी नस्वार से मारी है, आपने भी नस्वार से। ये नस्वार है कि नस्वार अगर बन्नू वाली हो ना, ये पेशावर वाली नस्वार जरा थोड़ी सी जरा सलीके वाली होती है, मोहब्बत प्यार वाली होती है, और बन्नू वाली नस्वार बड़ी सख्त होती है। पश्तो भी सख्त है। बन्नू वाले बैठे हैं, कोई खड़े हो जाए। वो बन्नू वाला खड़ा हो गया, ये बन्नू वाले खड़े, ओए बन्नू वाले तो बहुत है भाई। उस दिन मेरे पास एक बन्नू वाला बंदा बैठा था, जरा मेरी तरफ देखना, खड़े रहो। मुझे कहने लगा हकीम साहब हमारे एक दोस्त था, मैंने उससे कहा, समझ नहीं गए, मैंने उससे कहा गोली चलाने का अंदाज, अब समझ आई आपको। मैंने उससे कहा यार तुम क्या बात करता है? फिर मैंने उससे कहा नहीं ऐसी बात ना करो, ये गोली चलाने का अंदाज है, आप समझ गए? नहीं यार ऐसी बात ना करो। हजरत आप हमारा मुर्शिद है, अब हम उसके सामने हार जाएगा, लेकिन वो हमारा जायदाद का पार्टनर था। मैंने उससे कहा हिसाब करो ना। भ्रष्ट मारने का अंदाज, ये भ्रष्ट मारने का अंदाज है, हिसाब करो। उसने कोई हिसाब नहीं किया, कोई हिसाब नहीं किया। ये रिवाल्वर का अंदाज है, गोली मारने का अंदाज है। मैं देख रहा था, मैंने कहा इसको, मैं कहा गोलियों क्यों मारे? कहा हजरत हमने कहा गोली मारी है, हमारे पास तो बंदूक ही नहीं है। यार मैंने कहा ये बंदूक मार रहे हैं। मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन साहब रहमतुल्लाह हमारे एक बुजुर्ग थे, फरमाने लगे हम पहाड़ों से आ रहे हैं। अच्छा जी आपकी नस्वार तेज होती है? चलो ठीक है, उतना तस्दीक हो गए। मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन साहब फरमाने लगे हम पहाड़ों से आ रहे थे, तो एक पहाड़ी इलाके से गुजरे, दूर से एक बच्चा मैंने देखा दौड़ा आ रहा है। मैं कहा गाड़ी तेज करो, जल्दी करो। गाड़ी तेज की ना, उसने पत्थर उठा के मारा। हमारे इलाके में आए क्यों हो तुम? पत्थर ना लगा ना, अब मेरी तरफ देखना, वहीं बैठ के क्यों करने लगा? बच्चा था, पत्थर तो ना लगा। वो कहते हैं झाड़ू के ऊपर ना हम नस्वार लगाते हैं थोड़ी सी, और छिपकली के ऐसे करते हैं, छिपकली समझते कोई मच्छर है, यूं खाते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। हमें मारने वाले बताएं, तिनके पे रुई लगा के गीला करके। आपका तजर्बा ये है, और का तजर्बा क्या है? हाँ, और किसी का तजर्बा क्या है? हाँ हाँ, सिर्फ सूंघने से। खुद पठान बता रहा, ना खबरा पख्तों से खबरा की खा वो खुद पहले बेहोश हो जाती है बेचारी, पर बंदा बेहोश नहीं होता।
चलो आपको नुस्खा तो मिल गया और मारने का तरीका ही मिल गया। नस्वार की एक पूरी 5, 10, 20 रुपए की आती है, एक पूरी से कितनी चुटकियां मर जाएंगी और आपके कितना नुस्खा बन जाएगा। लाजवाब। एलर्जी के जख्मों के लिए, पुराने जख्मों के लिए, चेहरे के खत्म होने वाले कील महासों के लिए हैरत अंगेज चीज है पीप वाले जख्म। सोचें, जो उन जख्मों को खत्म कर सकता है जिस जख्मों में है कि पांव काट दें, हाथ काट दें। ये छोटे मोटे जख्म, दर्द, चंबल, एलर्जी और सोराइसिस, इन चीजों के लिए फायदा नहीं देगी? जबरदस्त फायदा होता है इसका, कमाल फायदा होता है। बताया है वो आप वीडियो में जितना गौर से देख ले, वो अमल करने से आपको बहुत फायदा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दीजिए इजाजत। अल्लाह।